चवर छतर तखत दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी च जुड़ बैठी गुरु रूप खालसा सत संगत जी। सब तो पहला फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शहीदां दी इस महान पावन पवित्र धरती दे उत्ते जिथे धन धन बाबा जोरावर सिंह जी, धन धन बाबा फतेह सिंह जी ते धन धन माता गुजर कौर जी का लहू डुलिया, इत्थे अज असी सरहंद फतेह दिवस मना रहे हैं। और इस दिहाड़े दियां समूह देश विदेश दे विच वसदियां नानक नाम लेवा सिख संगतां नूं गुरु खालसा पंथ नूं बहुत बहुत बधाइयां। अज दे दिन इस धरती दे उत्ते सिख पंथ दे जोधे जरनैल बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने सिख राज की न्यौ रखी सी। और सिख राज की न्यौ ही नहीं सी रखी, बल्कि उन्हां नीहां दे उत्ते सिख राज जिन्हों असीं पहला सिख राज कहने हैं स्थापित किया। 1716 दे विच बाबा बंदा सिंह जी बहादुर की शहादत के नाल ही इन्ना मजबूत सिख राज दीयां नीहां दे उत्ते उस्तरिया सिख राज जिहड़ा सी समाप्त हो गया। बाद विच इन्हां नीहां दे उत्ते शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने विशाल खालसा राज कायम किया। इन्हां नीहां दे उत्ते ही पटियाला रियासत, जींद रियासत, कैंथल रियासत, फरीदकोट रियासत, नाभा रियासत कायम हुई। और ये सिख राज भी साडा जिहड़ा सी जांदा रहा, चला गया। बाबा बंदा सिंह जी बहादुर वालों स्थापित सिख राज थोड़े जे समय के अंदर इस करके जांदा रहा क्योंकि खालसा फुट का शिकार हो गया। जिमें ज्ञानी हरपाल सिंह जी जो हैड ग्रंथी ने, उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा, राज इसलिए कायम किया बाबा बंदा सिंह बहादुर ने क्योंकि गुरु की बख्शिश सी। राज इसलिए कायम होया क्योंकि समूह खालसा पंथ जिहड़ा सी वो इकट्ठा होया ते चला इस करके गया क्योंकि उस वेले की हुकूमत जिहड़ी सी वो खालसे के दरम्यान फुट पाउण दे विच कामयाब हो गई ते साडा राज चला गया। सिख राज दीयां नीहां कोई अज पुट्टियां नहीं गईयां खालसा जी, और ना ये पुट्टियां जा सकदियां क्योंकि इन्हां नीहां दे थल्ले शहीदां दा लहू है। ते जिन्हां नीहां दे थल्ले शहीदां दा लहू है वो नीहां जिहड़ियां कदे नहीं पुट्टियां जा सकदियां। असीं कामना करते हैं, रोज़ गुरु अगे अरदास दे विच ये लफज कहने आ, राज करेगा खालसा, कि एक दिन फिर इन्हां नीहां दे उत्ते साडा सुतंत्र राज जिहड़ा है वो कायम होवेगा। असीं उम्मीद रखते हैं और ये उम्मीद इस करके रखते हैं क्योंकि सानू गुरु ते भरोसा है, अकाल पुरख ते भरोसा है। क्योंकि गुरु ने साडे नाल वादा किया, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने, कि मैं अपने सिखां नूं राज देंगा। ते साडा राज जिहड़ा है ना, दूसरी वार जदों महाराजा रणजीत सिंह ते मालवे दीयां रियासतां दे राजियां ने जदों राज कायम किया, वो राज साडा इस करके चला गया क्योंकि असीं सिख नहीं सी रह गए। गुरु ने तो वादा किया सी कि मैं सिखां नूं राज देंगा, ते जदों असीं सिख ही नहीं रह गए ते फिर साडा राज भी नहीं रहा, साडा राज भी खत्म हो गया। क्योंकि गुरु जिहड़ा है वो अपने सिखां नूं राज, सिखां नूं ताज बख्शदा है।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਉ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਾਬੇ ਗਹੇ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਐਸਾ ਹਲੇਮੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ, ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਪੰਥ ਦੇ ਕਵੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਾਜਾ ਸੀ ਕੈਂਥਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਕਵੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗੀ, ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧੂ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪੋ। ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਪਿਆਰਾ ਬੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ, ਚਲਮਾ ਆਦਿਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਘੋਣ ਮੋਣ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਿਲਮਾ ਪੀਣ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਣ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕੈਂਥਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ, ਵਿਦਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਕੇਵਲ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆਖਰ ਰਾਜੇ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੁਣਾਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੁਣਾਤਾ ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਸਮਾਨ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਵੀ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ, ਬੁਲਾਇਆ ਕਵੀ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਰਾਜਨ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ
सिद्धांतां नूं तलाजली दे दित्ती जाती है, जदों मर्यादा नूं तलाजली दे दित्ती जाती है, तो उदों फिर गुरु की बख्शिश भी, गुरु की किरपा भी जिहड़ी है वो नहीं रह जाती। अज की हो रहा, अज असीं देख रहे हैं कि सिखां दे अंदर अपनी सुतंत्र होंद हस्ती प्रति चेतना ना पैदा हो जाए, इस करके सिखां नूं इकट्ठे ना होण दिओ। ते सिखां नूं इकट्ठे ना होण देण लई की कीता जा रहा है? छोटे छोटे विवादां नूं जन्म दिता जांदा, छोटे छोटे विवादां नूं, क्योंकि ये भी इतिहास दे विच दर्ज है, इतिहास गवाह है कि जदों भी सिख फुटे ने छोटे छोटे विवादां कारण ही फुटे ने, कोई वड्डे विवादां कारण नहीं फुटे। जदों भी फुटे ने, चाहे बाबा बंदा सिंह बहादुर के राज समय फुटे ने, चाहे वो रियासतां के राज समय या महाराजा रणजीत सिंह के राज दे विच फुटे ने, छोटे छोटे धार्मिक मसलियां नूं लैके फुटे ने। और साडे विरोधी जानते हैं कि इन्हां नूं तोड़न वास्ते, इन्हां नूं पाड़न वास्ते किसी वड्डे तरद्दद की लोड़ नहीं है, किसी वड्डे यतनां की लोड़ नहीं है। ये छोटे छोटे धार्मिक मसलियां दे उत्ते फुट जाते हैं। इस करके छोटे छोटे धार्मिक मसले जिहड़े इन्हां दे विच पैदा करते रहो, ये आपस दे विच लड़ते रहणगे। ये अज असीं देख ही रहे हैं, छोटे छोटे धार्मिक मसले साडे अंदर खड़े हो जाते हैं। एक मसला हल हुंदा है, दूजा खड़ा हो जाता है, दूजा हल हुंदा है, तीजा खड़ा हो जाता है। ते अज दा होर भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कुछ जिन्होंने अपने चैनल्स बना रखे ने छोटे छोटे, वो व्यूवरशिप लैण दे लई छोटे छोटे मसलिਆਂ ਨੂੰ हवा ही दिंदे रहंदे ने, तूल ही दिंदे रहंदे ने। उन्हां दा मकसद मसले दे हल दा नहीं हुंदा, उन्हां दा मकसद जिहड़ा है वो सिर्फ ते सिर्फ मसला नूं जिउंदा रखना ते व्यूवरशिप जिहड़ी है वधाउणी। ते जिहड़ी सरकारां दीयां पॉलिसियां ने, सरकारां दीयां जिहड़ियां नीतियां ने, स्ट्रैटजी है जिहड़ी सरकारां दी, उही है कि सिखां नूं छोटे छोटे मसलिਆਂ 'ਚ उलझाओ, ये आपस 'ਚ उलझदे रहणगे, कदे अपनी स्वतंत्र होंद हस्ती बारे नहीं सोच सकणगे। और असी लगे हुए हैं, कदे दसम ग्रंथ का विवाद पैदा हो गया, कदे मूल मंत्र का विवाद पैदा हो गया, कदे हुण पिछे जे जफरनामे का विवाद पैदा करता। ये विवाद नहीं है साडे अंदर, ये पैदा कीते ने। ये विवाद नहीं है साडे अंदर, ये विवाद जिहड़े ने पैदा कीते ने साडे अंदर। 300 साल पहला नहीं सी ये विवाद, 300 साल पहलों विवाद नहीं सी, अज ही विवाद क्यों जन्म लै रहे हैं? 1947 तो बाद ही जिहड़ा इन्हां विवादां ने एडी वड्डी पद्धर दे उत्ते क्यों जन्म लिया? ज़्यादा जिहड़े विवाद है साडे, ज़्यादा जिहड़े खतरनाक हालातां दे विच असीं पहुंचे हैं एक दूसरे दे प्रति तलवारां कढ के, ये 1947 तो बाद ही खड़ोते हैं, उस तो पहला तो नहीं। 1947 तो पहला किते दसम ग्रंथ का विवाद सुने? जे किते गल सी, चर्चा सी, तो साडे सिख विद्वानां दे विच सी। जे किते चर्चा सी तो यह सिख विद्वानां दे विच सी। मूल मंत्र दे विवाद, मर्यादा दे विवाद, ये जे विवाद सी तो साडे विद्वानां दे विच सी। लेकिन 1947 तो बाद, खास तौर के उत्ते 1984 तो बाद, ये विवाद जिहड़े है ये साडे चुल्हियां ते आ पे, साडे घरां च आ बड़े, और असीं एक दूसरे तो मूँह जिहड़ा है अपना वो उल्ट कर लिया। अज भी जरूरत है कि जे असीं अपने सिद्धांतां नूं बचाउणा, अपनी मर्यादा नूं बचाउणा, अपनियां परंपरावां नूं बचाउणा, अपने अकीदियां नूं बचाउणा, तो फिर जो कारज अज तो 300 साल पहला बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कीता सी, इस स्थान के उत्ते सिख राज की न्यौ रखण तो पहला वो कारज सानू करना पएगा। सानू अपने छोटे छोटे मतभेद, छोटे छोटे वखरेवे त्याग के समुचे खालसा पंथ नूं, पूरी दुनिया दे विच रहिंदे सिखां नूं एक मंच दे उत्ते इकट्ठा होना पएगा। और साडे ते तां बड़ी बख्शिश है गुरु साहब दी। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने बड़ी किरपा कीती है साडे ते कि सानू श्री अकाल तख्त साहब एक सांझे मंच के रूप दे विच समुचे सिखां नूं दिता। दुनिया की किसी कौम कोले ऐसा मंच नहीं है जिस मंच के उत्ते उस कौम नूं इकट्ठा किया जा सके। दसो है किसी कोल? सिर्फ सिखां कोल है। दुनिया च जिन्नियां कौमां ने उन्हां कौमां दे विचों एक सांझा मंच जिहड़ा है
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਮੰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋ, ਉਸ ਮੰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਓ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਓ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਓ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 5 7 10 ਹੈ ਨੇ, ਬਾਹਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਹਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। 5 7 10 ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਬਚਾਉਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਰੋਤ ਵੀ ਨੇ, ਸੋਮੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਰੱਖੀਏ ਨਾ, 200 ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 4 5 10 ਕਿਤੇ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ 10 10 20 20 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੱਖੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, 2 4 ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਹ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ 2 ਨਵੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ 2 ਨਵੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੰਧ ਕੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਤੇ ਲਿਉੜ ਲੈ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਪੱਥਰ ਲੈ ਜੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਢਾ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਨੇਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰੇੜ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਢਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤਰੇੜਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਉ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਧਰਮੀ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆਪਦਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਾਂਗੇ? ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ,
ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਨਮੱਤਾ, ਮਾਨਮੱਤਾ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਉ ਰੱਖੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ